ایران امریکہ جنگ بندی آج ہو سکتی ہے، خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ۔ رائٹرز کے مطابق ایران اور امریکہ کو جنگ بندی کا معاہدہ مسودہ موصول ہو گیا۔ مجوزہ معاہدے کا دونوں جانب سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ معاہدے میں پہلے جنگ بندی پھر حتمی معاہدہ شامل ہے۔ حتمی معاہدے کی تجویز میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری شامل ہے۔ منصوبے پر اتفاق ہو گیا تو 20 دن میں حتمی معاہدہ طے پانے کی راہ ہموار ہوگی۔ جنگ بندی ہوتے ہی فوری ابنائے ہرموز کو کھول دیا جائے گا۔ جنگ بندی کی تجاویز پر اپنا رد عمل مرتب کر لیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا رد عمل، کہا پاکستان اس تنازع کے خاتمے کے لیے نئے منصوبے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ثالثوں کے ذریعے بھیجا گیا امریکی منصوبہ کسی طرح قابل قبول نہیں۔ ایران نے اپنے مفادات اور ضروریات کی بنیاد پر مطالبات کا ایک سیٹ تیار کیا ہے۔ جواب کی تفصیلات کا اعلان وقت آنے پر کیا جائے گا۔ مذاکرات الٹیمیٹم اور جنگی جرائم کی دھمکیوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے جاپانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، فریقین کا فوری کشیدگی کم کرنے پر زور۔ اسحاق ڈار کا کشیدگی میں کمی اور پائیدار امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ جاپانی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ امریکہ ایران تنازعات سے علاقائی صورتحال اور عالمی معیشت پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی انیشیٹو پر چینی سفیر کا رد عمل۔ چینی سفیر کہتے ہیں کشیدگی کے باعث 31 مارچ کو چین اور پاکستان نے بیجنگ میں ملاقات کی۔ پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر خلیج میں امن کے لیے چین پاکستان کا 5 نکاتی انیشیٹو جاری کیا۔ پاکستان کو سعودی عرب سے آئل فیسلٹی کی مد میں مزید 4 ارب ڈالرز کی اضافی مالی سہولت ملنے کا امکان۔ سعودی عرب سے اضافی 4 ارب ملنے پر آئل فیسلٹی کا حجم بڑھ کر 5 ارب ڈالر ہو جائے گا۔ سعودی عرب اس وقت ماہانہ پاکستان کو 10 کروڑ ڈالرز آئل فیسلٹی فراہم کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے 1 ارب 21 کروڑ ڈالر اگلے ماہ ملنے کا امکان۔ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر میزائل حملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانیوں سمیت سویلینز کے زخمی ہونے پر اظہار تشویش۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے صبر اور تحمل سے کام لینے پر زور، کہا زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا گو۔ اپنے شہریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے یو اے ای حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کا ایک اور بڑا نقصان، پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ماجد خادمی شہید ہو گئے۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی۔ ترجمان کے مطابق ماجد خادمی کو 2025 میں انٹیلیجنس کا سربراہ تعینات کیا گیا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری، تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی گیس اسٹیشن اور بھارستان پر حملہ، 6 بچوں سمیت 13 افراد شہید۔ تہران کی ایک اور سائنس یونیورسٹی پر بھی حملہ، قم میں بھی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، 5 افراد شہید۔ دونوں واقعات میں ملبہ ہٹانے کا کام جاری، متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ایران کے جوابی وار، امریکی اور اسرائیلی اہداف کو میزائل اور ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، حیفا میں عمارت تباہ، حملوں میں 2 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایران کے خطے میں امریکی تنصیبات پر بھی حملے، پاسداران انقلاب کا متحدہ عرب امارات پر حملے میں 25 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سیاستدانوں نے بھی ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا، صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ٹرمپ ذہنی عدم توازن کا شکار اور خطرناک ہو چکے ہیں۔ سینیٹر چک شومر نے کہا ٹرمپ سوشل میڈیا پر پاگل کی طرح بکواس کر رہے ہیں۔ کرس مرنی نے کہا کابینہ کے اکثریتی فیصلے سے صدر کے اختیارات نائب صدر سنبھال سکتا ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کو ماحول دوست الیکٹرک وہیکلز کی فراہمی، آئی جی اسلام آباد کی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی معیار پر مسلسل
बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज़र मुबादला बचाने में मुआविन होगा। फ्री ट्रांसफर ऑफ बाइक पर 1 माह के लिए आज से अमल दरामद। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम दफातर में फ्री ट्रांसफर मोटरसाइकिल मालिकान ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। डीजी एक्साइज के मुताबिक रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए अकाउंट में मौसूल हो जाएंगे। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर होगी रिलीफ भी उसी को मिलेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहरी अपनी मोटरसाइकिल फौरी रजिस्टर कराएं। मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हफ्ता इतवार को 1500 मोटरसाइकिलें रजिस्टर कराई गई। महकमा एक्साइज की वेबसाइट से बाइक की मिल्कियत को चेक किया जा सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में दुकानें और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे, दीगर अजला में रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। ताजिरों ने हुकूमती फैसलों की तायीद कर दी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद असरात सामने आने लगे। पंजाब के 38 अजला में ट्रांसपोर्ट और अशियाए ज़रूरिया महंगी। इंटरसिटी बस किरायों में 30% तक इजाफा रिकॉर्ड। लोगों के सफरी ताकत जवाब दे गई। मुसाफिरों की तादाद में आधे से ज्यादा कमी। माल बरदार गाड़ियों के किरायों में 32% तक इजाफा। पेट्रोल महंगाई के असरात पर हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, खुसूसी इजलास की सदारत की। इस्लामाबाद सेफ सिटी के फेज 2 पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 30 मई तक फेज 2 पर काम जारी, तमाम काम मुकम्मल करने का फैसला। वजीर दाखिला की सेफ सिटी मंसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं इस्लामाबाद में सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। पुलिसिंग, ट्रैफिक और शहरी सहूलियात के निज़ाम को इंटीग्रेट किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान तुर्किया मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। तुर्किया की आईनी अदालत का आला सतह वफ्द 6 से 9 अप्रैल तक पाकिस्तान के दौरे पर है। पाकिस्तान और तुर्किया अदालती इस्लाहात में ताउन बढ़ाएंगे। तुर्क वफ्द टेक्सला और लाहौर के तारीखी मकामात का भी दौरा करेगा। टिकटॉकर डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी क्लिनिक केस में अदालत ने डॉक्टर फजीला अब्बासी की अबूरी जमानत 15 अप्रैल तक मंजूर कर ली। अदालत की डॉक्टर फजीला अब्बासी को 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल हमायूं दिलावर की मुलजिमा फजीला अब्बासी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब या मौत की वादी। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलटने का एक और अलमनाक हादसा। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों समेत 73 अफराद लापता हो गए। जराये के मुताबिक कश्ती में पिंडी भटिया के 7 नौजवानों समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी शामिल। नौजवान डंकी के जरिए यूरोप जा रहे थे। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। क्वेटा में हल्की बारिश। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में आज हल्की से दरमियानी बारिश। चंद मकामात पर ज़ालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बांग्लादेश में खसरा की वबा फैल गई। खसरे के बाइस 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। खसरे के बाइस 22 रोज में जाँ बहक अफराद की तादाद 113 हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला। मुल्तान सुल्तान्स और पिंडीज आज आपस में टकराएंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। हैप्पी बर्थडे शाहीन अफरीदी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने 25 बहारें देख ली। शाहीन अफरीदी ने अप्रैल 2018 में पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी करियर का आगाज किया। दिसंबर 2018 में कौमी टीम के लिए टेस्ट मैच में डेब्यू किया।